Next is an interactive session with a donor who donated rupees 100 crores to the Rotary Foundation. Rotary Foundationக்கு 100 கோடி ரூபாய் நன்கொடையை வழங்கிய டோனர் ரொட்டேரியன் ரவிசங்கர் டக்கோஜு அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். இந்த செஷன் ஷேர் பண்ணுகின்ற ARRFC பாஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் கவர்னர் டாக்டர் சின்னதுரை அப்துல்லா அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். மாடரேட்டர் DRFC பாஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் கவர்னர் பெரியண்ணன் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். The session panelists, past District Governor H. Shahjahan, District Governor elect PNB Murugadas, District Governor nominee designate VR Muthu அவர்களையும் அன்புடன் மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். Assistant Governors in charge, Rotary. Now it's a AV intro of Rotarian Ravi Shankar Dakaju. Ravi Shankar Dakaju was born in Bangalore in 1955. He's a BA graduate and has a diploma in marketing and business management. He was born to great and philanthropic parents, late Sri Kamesh Dokoju and late Srimati Indra Kamesh. He is the sixth among 7 children. His father, an engineer, gave away all the family land to Vinoba Bhave's Budhan movement and joined the freedom struggle. Was imprisoned for 4 years along with former VP B.D. Jatti, Nijalingappa and others. Ravi, an agnostic, doesn't believe in the caste system or in religion. He practices what he believes. Ravi is happily married to Anne Paula, a staunch Catholic, and they have 2 lovely daughters, Ekta and Samta, meaning unity and equality, which they follow in their lives. The couple have brought up their children in the same way, respecting all religions. Ravi lost his father when he was in the 4th grade, but was brought up by his mother, an less educated but brave lady with high ethical values and courage, who brought up all the 7 children single-handedly with just 100 rupees in the bank. Ravi, brought up in poverty, garnered a lot of support and scholarships for his education. In the early years, he worked hard by milking cows in the morning and in the evening. Professionally in real estate, he grows tea in Ooty and is mentoring a fitness equipment company to encourage young entrepreneurs. In the future, he plans to enter large-scale farming.
30th June 2018, Ravi and Paula, through their foundation, contributed 100 crore rupees, $14.7 million, to the Rotary Foundation. Ladies and gentlemen, our Karma Yogis, Ravi Shankar Dokoju and Paula Ravi Shankar. I now request ARRFC Past District Governor Dr. Shinnadurai Abdullah to lead the discussion. Already we are about 15 to 20 minutes behind the schedule. இருந்தாலும் இந்த செஷன் கரெக்டாக டைமுக்கு முடிப்பதற்கு we will try. This is the most interesting interactive session. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் 100 crores donor. முன்னாடி வந்து ரவிசங்கர் ஜி ஃப்ரம் பெங்களூர் அப்படின்னா நமக்கு எல்லாம் ஞாபகம் வர்றது வந்து ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங் ரவிசங்கர் ஜி. இப்போ வந்து ரொட்டேரியன்ஸ்க்கு எல்லாம் ரவிசங்கர் ஜி ஃப்ரம் பெங்களூர் அப்படின்னா ஆர்ட் ஆஃப் கிவிங் ரவிசங்கர் ஜி. சுமதி மேடம் பேசும்போது சொன்னாங்க ஒவ்வொரு ஸ்பீச் ஒவ்வொரு செஷனும் கனெக்ட் ஆகிட்டே இருந்தது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அவங்க சொன்ன ஒரு வார்த்தை இந்த கடைசியாக சொன்னது வந்து எப்படி இறந்தார் என்பது முக்கியம் அல்ல, வாழும்போது எப்படி வாழ்ந்தார் என்பது முக்கியம் அப்படிங்கிற மாதிரி வாழ்ந்து காட்டி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு 100 crore donor. இப்போ அவருடைய ஏவி பார்த்தீங்க, ஒரு பாரம்பரியமிக்க குடும்பம். அவங்க ஃபாதர் ஏற்கனவே வினோபாவா அறக்கட்டளைக்கு நிறைய கொடுத்துருக்கிறார். எல்லாரும் கொடுத்துட்ருக்காங்க. இவருக்கு என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு கேட்டால் 85% ஆஃப் ஹிஸ் வெல்த் ரோட்டரி ஃபவுண்டேஷன் கொடுத்துருக்கிறார். இன்னைக்கு காலையில் சலீம் சொன்னார், இஸ்லாம் மதத்தில் 2.5% ஆஃப் யுவர் இன்கம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ள ஒன்று. இவர் கொடுத்துருக்கிறது 85% ஆஃப் ஹிஸ் வெல்த். இவர் கொடுத்துருக்கிறது வந்து 14.7 மில்லியன். இந்தியா எல்லா ரோட்டரி டிஸ்ட்ரிக்ட்டும் சேர்ந்து கொடுக்குறதே வருஷத்துக்கு 20 மில்லியன்லேருந்து சில சமயம் 30 மில்லியன். லாஸ்ட் டைம் 30 மில்லியன் அவங்க டிஸ்ட்ரிக்ட் தான், அதுக்கு காரணம் அவர் தான். இதில் வந்து செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப்டர் பில் அண்ட் மெலிண்டா கேட்ஸ். அவங்க கொடுக்குற பெர்சன்டேஜ் பெரிய விஷயம் கிடையாது வேர்ல்டு லெவலில், நான் இந்தியா லெவலில் சொல்லலை. அவங்க வந்து அவங்க கொடுக்குற விஷயம் பெரிய விஷயம் கிடையாது. அவங்க 5 to 10% தான் கொடுப்பாங்க. பட் he has given 85% ஆஃப் his wealth. He is a down to earth personality. இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க அவரை, எவ்வளவு சிம்பிள் பர்சன், எவ்வளவு ஹம்பிள் பர்சனுங்கிறத வந்து உங்களுக்கு தெரியும். நான் ஒரு இமேஜின் பண்ணி பார்த்தேன், அவர் மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் கொடுப்போம், அவர் மாதிரி 100 crores இதால் கொடுக்க முடியாது. கடன்களெல்லாம் வாங்கி ஒரு 1 கோடி கொடுத்தா மக்கள் என்ன பேசுவாங்க அப்படின்னு நினச்சி பார்த்தேன். என்னுடைய நண்பர் ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் கொடுத்ததுக்கே என்ன சொன்னாங்கன்னா, இவன் நல்லா தானே இருந்தான், ஏன் இப்படி போய் ரோட்டரிக்கு செலவழிக்கிறான் ஃபஸ்ட்டு. அடுத்தது வந்து அவனுக்கு பணத்திமிரு, அதனால் இப்படி கொடுக்குறான் அப்படின்னு பேசுறதுக்கு ஆள் இருப்பாங்க. எதை பற்றியும் பேசுவதை இது கேட்காம அவர் மனச்சாட்சிக்கு எது நல்லதுன்னு பட்டதோ அதற்காக கொடுத்திருக்கிறார். அவர் ப்ரெசன்ஸ் இங்கே இருக்க போகிறதுனால நமக்கு என்ன அப்படி நடக்கணும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன்னா, நமது கவர்னருடைய டார்கெட்டு தாண்டி 2 மடங்கு அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நிச்சயமாக அவருடைய ப்ரெசன்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணும்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கு அவர் வந்து இந்தியா மட்டுமல்ல, உலகம் பூரா பல ரோட்டரி டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கும் அவர் கெஸ்ட்டாக போயிட்டுருக்காரு. இப்போ வந்திருக்காரு, இப்போ ஈவினிங் கல்கட்டா ஃப்ளைட்டு போகணும். அவ்வளோ பெரிய ஒரு, ஏற்கனவே நான் ஒரு இன்டராக்டிவ் செஷன் கோயம்புத்தூரில் பண்ணியிருக்கிறோம். மிகச்சிறப்பான ஒரு மனிதர். இதை நம்ம கொஸ்டின் கேட்க போகிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம டிஸ்ட்ரிக்டில் அதிக அளவு மாடரேட்டராக டிஆர்எஸ்சி பெரியடன் சார் இருக்காங்க. நம்ம டிஸ்ட்ரிக்டில் நம்பர் 1 கான்ட்ரிபியூட்டர், ஹையஸ்ட் கான்ட்ரிபியூட்டராக இருக்கிற முத்து சார், செகண்ட் ஹையஸ்ட் கான்ட்ரிபியூட்டராக இருக்கிற முருகதாஸ் சார்,
தேர்ட் ஹையஸ்ட் லெவல் 3ல் வந்து முதல் முறையாக ரீச் பண்ண ஷாஜஹான் சார், இவங்க 3 பேரும் வந்து தே ஆர் கோயிங் டு இன்ட்ராக்ட் வித் யூ, அதாவது கொஸ்டின்ஸ் அவங்க கேட்க போகிறாங்க. டெஃபினட்டாக திஸ் செஷன் வில் பி அ வெரி ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் செஷனாக இருக்கும். நிச்சயமாக ஒரு 5 அல்லது 10 நிமிஷம் லேட் ஆனாலும் கரெக்டாக டைமுக்கு முடிச்சிடலாம்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் தி சாய்ஸ். மேடையிலும் அரங்கிலும் நிறைந்துள்ள பாராட்டுக்கும் போற்றுதலுக்கும் உள்ள ரோட்டரி நண்பர்களே, ரோட்டரி குடும்பத்தாரே, அத்தனை பேருக்கும் எனது வணக்கம். நம்ம சாதாரணமாக சொல்கிற போது ஒரு நல்ல செயற்கரிய செயலை, பாராட்டுக்குரிய செயலை செய்தவர்களை பார்த்து சுட்டி காட்டும் பொழுது நாம் சொல்லுவோம் 100-ல் ஒருவர் இவர் என்று. ஆனால் இன்று நம்முடன் இன்றைய இந்த மாநாட்டுக்கு வந்து சிறப்பித்துள்ள ரோட்டேரியன் ரவிசங்கர் ரோட்டரி வரலாற்றிலே ஒருவர் என்று சொல்லும் அளவுக்கு 100 கோடி ரூபாயை நம்முடைய ரோட்டரி ஃபவுண்டேஷனுக்கு கொடுத்து பெருமை சேர்த்து ஒவ்வொரு ரொட்டேரியனுக்கும் பெருமை சேர்த்துள்ளார். ஏனென்றால் இவர் கொடுத்த தொகையினை கண்டு வியந்து இன்ப அதிர்ச்சிக்கு ரோட்டரி உலகமே ஆனது. உலகிலே இது புதிய வரலாறு என்று பேசக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு பெரிய இதயத்துக்கு சொந்தக்காரர், வாரி வழங்குகின்ற 2 கரங்களை உடைய அதிர்ஷ்டசாலி என்றே சொல்ல வேண்டும். அவரை பற்றி நிறைய லீடு கொடுத்து பேசிய நமது ஏஆர்ஆர்எஃப்சி நல்ல விதமாக நமக்கு இந்த நிகழ்ச்சியினை தொடக்கி கொடுத்துள்ளார்கள். ரொட்டேரியன்ஸ் ஷுட் லீட் பை எக்ஸாம்பிள் என்று சொல்வார்கள். அதற்கு சிறந்த உதாரணமாக திகழ்பவர் நமது இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் திரு ரொட்டேரியன் ரவி. அவருடைய பிரசன்ஸ் நம்முடைய இந்த ஆண்டு நமது கவர்னருக்கு பெரும் உதவியாக இருக்கும் என்று சொன்னார்கள். We should also lead by example after seeing this wonderful personality. அவங்க வள்ளலார் சொல்லுவார், வாடும் பயிரை கண்ட பொழுதெல்லாம் நான் வாடினேன் என்று சொல்லுவார். இவருடைய இன்டர்வியூ படித்த பொழுது இவர் ஒரு பத்திரிகைக்கு கொடுத்த இன்டர்வியூவில் அவர் சொல்லியிருக்கிறார், நான் சொசைட்டியினால் வளர்ந்தவன். நான் ஒரு இக்கட்டான காலத்திலே என் தந்தையை இழந்த பிறகு என்னை வளர்த்து அரவணைத்து ஆளாக்கியது சொசைட்டி. அதற்காக நான் சொசைட்டிக்கு கொடுக்கிறேன். வாடிய பயிரை கண்டு வதங்கிய வள்ளலார் போல வாடிய சமூகத்தினருக்கு நான் உதவுகிறேன் என்று சொல்லுகின்ற இன்றைய வள்ளலாராக என்றே நாம் ரவியை சொல்ல முடியும். மேலும் இவரிடம் நாம் காண்பது இவரது பணிவும் தன்னடக்கமும் என்று சொல்ல விரும்புகிறேன். ஒரு முறை ஒரு இன்டர்வியூவில் ஒரு இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர் இவரிடம் ஏன் இவ்வளவு கொடுத்துள்ளீர்கள் என்று கேட்டிருக்கிறார். இவர் சொல்லிய பதில், யாராவது இன்று அரங்கிலே பேசியவரும் சொன்னார்கள், ஒரு கோடீஸ்வரர் அவர் சம்பாதித்த தொகையை அத்தனையும் எடுத்துக்கொண்டதாக, ஒரு துளி எடுத்துக்கொண்டதாக கூட சரித்திரமில்லை, ஒருவரை சொல்லுங்கள் என்று திரும்ப கேட்டாராம். சொல்லிவிட்டு அவர் சொன்ன பதில், நான் சமூகத்தில் இருந்து எடுத்ததை நான் சமூகத்துக்கு கொடுப்பதையே எனது கடமையாக கருதுகிறேன் என்று பதில் அளித்த தன்னடக்கம் மிகுந்தவர். அந்த பணிவும் பண்பும் இவ்வளவு பெரிய அரங்கிலே நான் சொல்லியே ஆக வேண்டும். கீதையிலே சொல்லுவார்கள், அதாவது ஒரு நல்ல இதயத்தோடு சரியான நபருக்கு சரியான நேரத்திலே சரியான விதத்திலே நம் பிரதிபலனை எதிர்பார்க்காமல் எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாத கொடுக்கிற ஈதல் என்பது புனிதமானது என்று கீதையிலே சொல்லப்பட்டிருக்கும். அதுபோல அவர் நமது ரோட்டரி ஃபவுண்டேஷனை தேர்ந்தெடுத்தது ஒரு புனிதமான காரியம் என்றே நான் கருதுகிறேன். ஏனென்றால் ரோட்டரி ஃபவுண்டேஷன் நிச்சயமாக சரியான நபருக்கு சரியான நேரத்தில் சரியான விதத்தில் எந்த பெனிஃபிஷியரிட்டிருந்து எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாது செய்கின்ற ஒரு அமைப்பு. அந்த அமைப்புக்கு அவர் கொடுத்தது ஒரு புனிதமான செயல். அவரை பாராட்டி இந்த நிகழ்வு எப்படி இன்று ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் செக்ஷனாக இருக்கப் போகிறது. அவர்களிடம் கேள்வி கேட்பதற்கு நமது மாவட்டத்திலே அதிகமாக ரோட்டரி ஃபவுண்டேஷனுக்கு கான்ட்ரிபியூட் செய்த மூவரும் 2 வாய்ப்பினை பெறுவார்கள். 2 கொஸ்டின் ஒவ்வொருத்தரும் கேட்பாங்க. அதற்கப்புறம் நமது கவர்னர் நமது மாவட்டத்தின் சார்பிலே ரோட்டரி மெம்பர்களின் சார்பிலே ஒரு வாய்ப்பினை பெறுவார்கள். நேரம் இருந்தால் இந்த அரங்கிலே இருந்து 3 கேள்விகள் மட்டும் கேட்பதற்கு நேரம் இருந்தால் அது கண்டிப்பாக அந்த நேரம் இருக்கும் பட்சத்தில் 3 கேள்விகளை வினாக்களை திரு ரவியுடன் கேட்பதற்கு அரங்கத்தினருக்கு வாய்ப்புண்டு. அதை சொல்லி இப்பொழுது நிகழ்வினை தொடங்குகின்றோம்.
இந்த நிகழ்வின் முடிவிலே ஒரு முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு இருக்கிறது. ஆதலால் நான் ரோட்டரி மெம்பர்களை நிச்சயமாக கேட்டுக்கொள்வது, அரங்கை விற்று உங்களது உணவிற்காக செவிக்கு கிடைத்த பிறகு உணவுக்கு செல்லுங்கள் என்று சொல்லி இந்த நிகழ்வினை தொடங்குவோம். முதலிலே நமது டிஜிஎன்டி கவுன்சில் ஆஃப் கவர்னர்ஸின் இளையவர் முதலிலே தனது கேள்வியினை இப்பொழுது தொடங்கி கேட்பார்கள். அன்பார்ந்த ரோட்டரி பெருமக்களே, நண்பர்களே, ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பு. முதற்கண் நன்றி. கேள்வி. The question to Sri Ravi Shankar, the 100 crore donor. We salute you, sir. உங்க இன்டர்வியூவில் வந்த ஒரு பகுதி உங்க மகளை பற்றி, about your daughter Samta. Samta is equality. Samta doesn't even want to inherit our house. She says, if you leave it to us, we will sell it and build a school in Kashmir with the money. Unga ponnu sonnadu. Your family reminds us Sri Kamaraj, the great Chief Minister of Tamil Nadu. Tell us about your daughters, please. Good afternoon. எனக்கு இந்த தமிழ் நல்லா வராது. இது கொஞ்சம் whatever little bit I can add, I'll try and add. I can't speak good Tamil. One is the most disciplined audience I have seen in all my traveling. I think wonderful. Compliments to you. இப்போ 1:20 ஆக போகிறது. பசிக்கலையா உங்களுக்கு? இங்கே உட்காருங்களா, போய் சாப்பிடுங்களே. தேங்க்யூ சார். இன்னொன்று எனக்கு கூட கொடுக்கலாமா சார்? அது ப்ளூ ஷர்ட்டு எனக்கு கொடுக்கல நீங்கள். எனக்கு நான் என்ன பண்ணேன் சார்? நீங்கள் போடல, எனக்கு கொடுக்கல. சிவராஜ் மும்பையில் இருந்து வந்திருக்காரு, அவர் கொடுத்துட்டாரு. நான் பெங்களூரில் வந்தால் கொடுக்க மாட்டார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். சார் மகளை பற்றி கேட்டீங்களா நீங்கள்? சார் நம்ம அட்வொகேட் சுமித்ரா தானே? சுமதி அவர் பேசினார். அது மாங்காய் கடை, அது பற்றி அவர் எப்படின்னா, மாங்காய் அது ஓனர் இருக்கார், அவர்கிட்ட கூட அவர் நல்லா சாப்பிட்டாரு. அவர் மகள் போனார், அவர்கிட்ட கூட சாப்பிட்டாரு. பாவம். That's what happened to me when we decided. So they both are studying in Australia. மாஸ்டர்ஸ் படிக்கிறார் அங்கே. எங்கள் ஒய்ஃப் தானே, எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும். தாய் எப்படியா கேட்குறது, எப்போ வருவீங்க திரும்பி, எப்போ கல்யாணம் பண்ணலாம், காசு கூட கொடுத்துட்டாரு இவர், இப்போ கல்யாணம் பண்ணலாமல் இருக்குது, எப்படி பண்ணலான்ட்டு தெரியுமே. நான் எல்லா மதர்ஸு ட்ராமா குவீன்ஸ் தான், ஃபஸ்ட் கிளாஸாக ட்ராமா பண்ணுவார். ஓகே, அதுக்கு கல்யாணத்துக்கு முன்னாலே ஒரு ட்ராமா தான், கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் கூட ட்ராமா தான், தாய் என்ன இன்னும் பெரிய ட்ராமா. ஸோ அவர் கேட்டார், எப்படி கேட்குறது, எப்போ வருவீங்க நீங்கள் திரும்பி அது கேட்டேன். அவர் தெரியாது, எப்போ வருவோம் தெரியாது. இந்த இந்தியாவில் இப்போ பெரிய இன்டாலரன்ஸு அது இது ஆகிட்டுருக்கு. நான் வரமாட்டேன். we are all world citizens. ரோட்ரி வேர்ல்டு 223 கண்ட்ரீஸில் இருக்குது. கனெக்ட் த வேர்ல்டு, அங்கே இருப்போம். இந்த உலகத்தில் எங்கே இருந்தவங்க கூட போதுமே, என்ன ஸ்டேட்டு இது, என்ன கண்ட்ரி என்ன, அப்படி கேட்டார். இவர் இன்டெரக்டாக இப்போ நல்லா வீடெல்லாம் கட்டிருக்கேன் நம்ம. we have borrowed from the bank. அவளை இது with so much effort we have built this house because I borrowed from the market. But what will you do with it? Then அது சமதா ஏக்தா சார், ஏக்தா இஸ் யூனிட்டி. ஷீ வாஸ் த ஒன் ஹூ செட் அந்த மிஸ்டேக் ஆயிருக்கு அதில் பிரிண்டிங்கில். சமதா ஏக்தா சொன்னது. ஏக்தா இட்ஸ் இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் டைமில் நான் உட்கார்ந்தேங்க. அவர் சொன்னார், நான் விற்றுடுவேன் சொன்னேன். என்ன நான் எனக்கு ஐ ஃபெல்ட் வெரி ஹர்ட். அப்போவே
இது எதுன்னா நம்ம சித்தார்த்த மல்லியா நம்ம இருக்க விஜய் மல்லியா இருக்க சன் இருக்கானே அதை பற்றி எல்லாம் பேப்பரில் வந்துருந்தது. அப்படி இருக்கா, அவன் ட்ரக்ஸ் வாங்குறா, இது வாங்குறா, எல்லாமே இருக்கே. இப்போ எதுனா லலித் மோடி சன்னு ஃப்ளைட்டில் ஓனும் ஃப்ளைட் இருக்கா. அவருக்கு இப்போ இது எதுனா ஃபெராரி காரே இருக்கணும். எதுனா வேறு கண்ட்ரிக்கு போனால் அவருக்கு லைனாக இது எதுன்னு செடான்ஸ் இருக்கும். அவருக்கு ரிசீவ் பண்ணால் என்ன அச்சீவ் பண்ணிருக்கா அவனுக்கு, அவ்வளோ திமிரு, அவ்வளோ காசு இருக்கு. அவருக்கு எப்படி வந்தது? அவர் அப்பா காசு. ஸோ அதெல்லாம் இருந்தது எனக்கு. என்னப்பா நான் கொடுத்துட்டு வைத்துட்டு என்ன பண்ணுறேன், என்ன பண்ண போகிறேன்? நான் அப்படியே ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் லிஸ்னிங் வாட் ஷி செட். ஐ வாஸ் திங்கிங் பெங்களூர் கூட இப்படி சார், ஒரிஜினல் பெங்களூர் இல்லை, சிட்டி என்ன கெட்டு போயிருக்கு இப்போ. இது என்ன ட்ரக்ஸு ட்ரிங்க்ஸு அதுதான் அவர். இட்ஸ் அ ட்ரெண்ட் அப்படியே இருக்குது. காசு எப்படி இருந்தால் பாய்சன் மாதிரி. ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு, எப்படி பாய்சன் ஆகும், அது கூட நெக்ஸ்ட் வரும் அது. ஸோ பாய்சன் ஆகும்னா இதுதான் பாய்சன். ஸோ ஐ தாட் ஷி வில் ஆல்சோ டூ தட். ஷி மே செல் இட். போத் த சிஸ்டர்ஸ் வில் கோ ஃபார் க்ரூஸ் போயிடுவார். என்ன தேல் ஸ்பெண்ட் இட் அண்ட் அப்படி கேட்டேன் நான். சும்மா என்ன பண்ணுவேன் காசு விற்றுட்டு என்ன பண்ணுவேன் காசு கூட. தென் ஷி செட், நான் காஷ்மீரில் ஸ்கூல் கட்ட போகிறேன். அங்கேனா நீ இது நார்த் ஈஸ்டில் வரும், நார்த் ஈஸ்ட்டில் பற்றி பேசுகிறீங்க நீங்கள். காஷ்மீரில் எல்லாம் இருக்காரு, அவருக்கு ஒன்றும் யாரும் பார்க்கல, குழந்தைங்க. அவர் ஸ்கூல் கட்டுற பண்ணா. அது இது மாங்காய் கதை சொன்னீங்களே, அப்படியே ஆச்சு எனக்கு. சின்ன குழந்தை எனக்கு அவ்வளோ பெரிய லெசன் கொடுத்தது. டோன்ட் டவுட் தேம், தேர் குட் சில்ட்ரன், த வெரி வெரி குட் சில்ட்ரன். தட்ஸ் ஹவ் ஐ ஃபெல்ட். சார் அப்படியே சார் உட்காந்து கேட்கலாமே. நீங்கள் கூட ப்ளூ ஷர்ட் போடல, கேளுங்க. சார் ஒர்க் ஆகும், இப்போ ஒர்க் ஆகுது சார். குட் ஆஃப்டர்நூன் அண்ட் ரோட்டரி கிரீட்டிங்ஸ் ஒன் அண்ட் ஆல். கொடைன்னு வந்தோடனே நம்ம எல்லாத்துக்கும் வர்றது கர்ணன் தான். ஆனால் கர்ணனை நம்ம நேராக பார்த்ததில்லை. ஆனால் இன்றைக்கி நாம் எல்லாரும் கொடைன்னு நான் நம்முடைய ரொட்டேரியன் ரவிசங்கர்ஜி தான். அவரை நேரே பார்ப்பதற்கு அழகான ஒரு வாய்ப்பை எடுத்து கொடுத்த நம்முடைய கவர்னர் டாக்டர் ஷேக் சலீம் அவர்களுக்கும், கான்ஃபரன்ஸ் சேர்மன் தினேஷ் அவர்களுக்கும் நாம் உற்சாகமான கரகோஷம் அவர் நாம் நன்றி பாராட்ட கடமைப்பட்டுள்ளேன். ஆனால் இந்த கர்ணன் எப்படி சம்பாதிச்சாரு, ஒரு ஆடிட்டை போய் கணக்கல் வழக்கெல்லாம் கொடுத்தாரா, வரியெல்லாம் ஒழுங்காக கெட்டினாராங்கிறது நம்மளுக்கெல்லாம் தெரியாது. ஆனால் நீங்கள் உங்களுடைய டெல் அஸ் அபவுட் லைஃப், எஸ்பெஷலி உங்கள் சைல்டுஹுட்டில் உங்களுடைய ஃபைனான்சியல் பொசிஷன்லாம் எப்படி இருந்தது, ப்ளஸ் உங்களுடைய ஒகேஷன்லாம் எப்படி இருந்தது பற்றி நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். நான் 4th ஸ்டாண்டர்டில் படித்தப்போ எங்கள் ஃபாதர் பிறந்துட்டார். அண்ட் அதுக்கப்புறம் எனக்கு இது கரெக்டு, இது தப்பு, இப்படி செய், அது இந்த ரோட்டில் போய் யாருக்கு யாரும் இருக்கல எனக்கு. அப்போது எப்படி சம்பாதிக்கிறது, அதுதான் எனக்கு ஒரு தியாயம் லைஃப்பில். வி ஹேட் எது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்தால் கூட, எந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்தால் கூட அது ஐ டுக் இட். அது திங் ஐ யூஸ் டு மில்க் கவுஸ் சார். நம்ம இது ஐ யூஸ் டு மில்க் கவ் அண்ட் செல் மில்க். அதுக்கப்புறம் இது நாய் கூட அது ஐ யூஸ் டு ப்ரீட் தெம் and sell puppies. And I used to buy vegetables in the wholesale, sell retail, and the same thing with the clothing also. I used to go to the local shops. I used to buy from the control shops, sell it outside. Same thing, pigeons, புறாவன்னு சொன்னார். அது என்ன புறாவதா? புறா கூட அப்படியே சொன்னேன் சார். நாங்கள் அது ப்ரீட் பண்ணி we used to sell it. Plants கூட அப்படியே பண்ணேன். டியூரிங் தட் டைம் நான் கொஞ்சம் இன்னசென்ட்டாக இருந்தேன், பாப்புலர் ஆகிட்டேன். எனக்கு கேங்கு வந்துடுது.
கேங்கன்னா தெரியுமா, இது அது என்ன குப்பத்து ராஜா அப்படி. அவருக்கு நம்ம ஃபீடு பண்ணணும். அது இது விஷஸ் சர்க்கிள் மாதிரி. அது உள்ளே போயிட்டீங்களா அவங்களுக்கு தெரியாது எப்படி வர இது அது என்ன சக்கரவியூகம் மாதிரி. அது அப்படி கேங் வந்ததுன்னா அவருக்கு மெயின்டைன் பண்ணணும். நீங்கள் அவருக்கு ஃபிலிம் எடுத்துன்னு போகணும், அவருக்கு அதுக்கு பிரியாணி கொடுக்கணும், அவருக்கு மெயின்டைன் பண்ணணும். எனக்கு தெரியல, இன்னசென்ட்டாக நான் இருக்குது. அப்போ ஃபிலிம் டிக்கெட்ஸ் பிளாக் டிக்கெட்டு அந்த அந்த வெளியில் போயிட்டேன். டிக்கெட்டு சிவாஜி கணேசன், எம்ஜிஆர் டிக்கெட்டு, உலகம் சுற்றுற வாலிபன், அது பட்டிக்காடை பட்டாணமா, இது நம்ம கமல்ஹாசன் தெலுங்கு ஃபிலிம்ஸு, கன்னட ராஜ்குமார் ஃபிலிம்ஸு எல்லாம் டிக்கெட் கேங் இருக்குது. டிக்கெட் வாங்குறது அதுக்கும் பிளாக்கில் விற்றுருது. அதில் காசு வாங்கி இவருக்கெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுறது. அதுக்கப்புறம் நான் அங்கே சிக்பேட்டன் இருக்கேன், இங்கே அண்ணா சாலை இருக்கே, அங்கே மார்க்கெட் இருக்கே, அப்படி சிக்பேட்டில் அங்கே போய் பேண்ட் பீஸு ஷர்ட் பீஸு அது திருடும் பண்ண எந்த சார், வாட் இஸ் இட் கால்டு, ஸ்டீலிங், வாட் இஸ் த திருட்டு அது கூட பண்ணேன் சார் நாங்கள். ஆமாம், அது கூட பண்ணியிருக்கேன் சார். எதுக்கு நான் இந்த ராங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காரு அவருக்கு மெயின்டைன் பண்ணுங்க. அது அவருக்கு மெயின்டைன் பண்ணும்போது அவர் விட்டு போயிடுவார். எமோஷனல் மேனு அட்வான்டேஜ் எடுத்துட்டார். அதுக்கப்புறம் எங்கள் வீடு போனப்போ எங்கள் அம்மா கண்ணு பார்த்து எனக்கு ஐ ஃபெல்ட் வெரி பேட். நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், அவர் எதுக்காக என்னை மெயின்டைன் பண்ணார், எதுக்காக இது இவள் தப்பு பண்ணால் கூட இது சொசைட்டி சமாஜம் இது என்ன சொசைட்டிக்கு என்ன சொன்னார், சமுதாயம் எனக்கு தண்டிக்கலை. என் பற்றி அவர் they didn't get angry with me. அவருக்கு திரும்பி லவ் கொடுத்தாரு, எனக்கு அஃபெக்ஷன் கொடுத்தாரு. அதுக்காக சார் நான் 85% கொடுத்தது. இப்போ 15% போதும் சார் இதுக்கு. அதுக்கு மேலே என்ன சார் வேண்டும், 15% போதும் எனக்கு. அது 85% இல்லை. இப்போ வேறன்னு கேட்டால் அதுக்கு எனக்கு 200% வேணும். இப்போ 100% இருக்குது, அவருக்கு 200% கூட எனக்கு வேணும். அப்படி தான் யோசிச்சுப்பார். அப்படி இல்லை அது லைஃப்பில். சார் நான் ஆன்சர் பண்ணேன்னா எஸ் சார். அதுக்கப்புறம் ஐ டுக் ஏ ஜாப் 175 rupees பர் மந்த் அசிஸ்டண்ட்டாக இது. அதுக்கு தென் ஆஃப்டர் தட் ஐ கேம் டு பிஸ்னஸ் வந்து தேங்க்ஸ் டு எல்டர்ஸ், தேங்க்ஸ் டு உங்கள் மாதிரி நிறைய பேர் ஆசீர்வாதம் கொடுத்தாரு. அதுக்கு மேலே வந்து சார் தட்ஸ் ஹவ் மை கரியர் கிராஃப். நான் இப்போ ஊட்டியில் இது இருக்குது, டீ எஸ்டேட் இருக்குது, ரியல் எஸ்டேட் இருக்குது, ஃபிட்னஸ் எக்யூப்மெண்ட் இருக்குது. ஐ எம் ஹாப்பி சார். Sir, I am Shahjahan. உங்களுக்கு இந்த இத்தகைய தொகை கொடுப்பதற்கான காரணங்கள் நீங்கள் சொன்னீங்க. ஆனால் அந்த ஒரு ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கணும்னு நீங்கள் காஷ்மீரில் ஏன் இங்கே ஆரம்பிக்கக்கூடாது, ஏன் அதை காஷ்மீரில் ஆரம்பிக்கணும்னு அவங்க சொன்னாங்க, உங்கள் டாக்டர் நீங்கள், அதுக்கு என்ன ரீசன்? அது என் தப்பு சார், அது என் தப்பு தான், மன்னிச்சிடுங்க. அவர் சொன்னது உண்மை சார், அது என் மகன் சொன்னது உண்மை தான். நான் நார்த் ஈஸ்டில் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்கூல்ஸு. கேஜிஎஃப் தமிழ்நாடு பார்டரில், அது தமிழ்நாடுக்கு தான் சேரணும். அது கேஜிஎஃப் எல்லாருமே தமிழ் தான் வரும், கன்னடத்தில் ரொம்ப நல்ல கன்னடம் கூட வராது அங்கே. ஸோ அங்கே பண்ணிருக்கு சார். 125 ஸ்கூல்ஸ் அடாப்ட் பண்ணி அது பண்ணியாச்சு. இன்னொன்று சிவாஜி நகர் பெங்களூர் சென்ட்ரலில் ஒன்று பண்ணிருக்கு. அது வசந்த் நகர் தமிழ் அண்ட் உருது ஸ்கூல். அது கூட 160 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தது. அதுக்கு 800 ஸ்டூடெண்ட்ஸு. அதுக்கு கம்ப்ளீட்டாக டெமாலிஷ் பண்ணியாச்சு சார் இன் 10.5 months. அது பண்ணியாச்சு சார். லாகூரில் ஸ்கூல் கட்டணும் எனக்கு ரொம்ப என் லைஃப்பில் இதில் இருக்குது, ஹார்ட்டில் இருக்குது. எப்படியா நான் கட்டி தருவேன். அது பண்ணணும். அது என் மழை பார்த்தாடு
லாகூர் பற்றி பேசுகிறான், நார்த் ஈஸ்ட் பற்றி பேசுகிறான், கேஜிஎஃப் பற்றி பேசுகிறான், சிவாஜி நகர் பேசுகிறான், காஷ்மீர் பற்றி பேசலையே. அங்கே அவ்வளோ வாழா இருக்குது, அவளுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லை யாருக்கு அவர் யோசிச்சிட்டார் சார். ஷீ இஸ் அஹெட் ஆஃப் மீ, ஷீ இஸ் மச் அபவ் மீ சார். என் மகளாருனா கூட எனக்கு மேலே இருக்காள் சார் அவளை. ஆமாம், என்னை மன்னிச்சிருக்கேன். முத்து. சார் திரும்ப நீங்கள் வந்துங்களா? Opportunity. Hello. Two opportunities for me. So this is the second one. டிஆர்எஃப் இதை கொடுப்பீங்களா? அதாவது உங்க அப்பா பூதான இயக்கத்துக்கு 7 அல்லது 8 ஏக்கர் சார் நிலம் கொடுத்தார் சார். அது வந்து 100% கான்ட்ரிபியூஷன். ஆமாம் சார். நீங்க 85% கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்துருக்கிறீங்க, உங்களை பாராட்டுறோம். சார். உங்க அப்பா உங்களுக்கு ஒருபடி மேல இருக்காரா, ஆமாம் சார். அல்லது இந்த கலாச்சாரமே உங்க அப்பா கொடுத்ததா தாத்தா கொடுத்ததா, யார் கொடுத்தது இந்த கொடுக்கும் கலாச்சாரம், அதை தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் சார். சார் இது கொஞ்சம் இது கொஞ்சம் எமோஷனல் கொஸ்டின், நல்ல கொஸ்டின் சார். இது எதுக்கு 85% கொடுத்தீங்க, 100% கொடுக்க முடியுமே. இப்போ என்கிட்ட ஒரு 2 குழந்தை, அவருக்கு கல்யாணம் ஆகணும், ஒரு பேண்ட் இருக்குது, ஷர்ட் இருக்குது, செகண்ட் ஹேண்ட் கார் இருக்குது, அதையும் கூட கொடுத்துடுங்கன்னு சொல்லுவார் சார். ட்ரை பண்ணுறேன் சார். நாங்கள் என் பொண்டாட்டிக்கிட்ட கேட்குறேன், கொடுவாங்க கொடுத்துடுவேன் சார். இல்லை போகிற நம்ம பொண்டாட்டியே உங்களுக்கு வீடு வருவார். என்ன சார் இப்படி ட்ரிவாண்ட்ரம் கூப்பிட்டு அது இது கொடுக்க சொல்கிறீங்க, நம்ம இருப்போன்னுட்டு. ஜஸ்ட் ஜோக்கிங், நத்திங் சார். சார் ஆக்சுவலி ஐ லாஸ்ட் மை ஃபாதர் வென் ஐ வாஸ் இன் 4th standard. அது நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு. அவருக்கு ஐ ஃபீல் என்ன, பிகாஸ் நான் திருட்டு பையன் அண்ட் வெரி இது மிஸ்chievous பாய். அவருக்கு தெரியும். அவருக்கு வீட்டில் கூட அவளை பேரில் இருந்தால் கூட சாக்லேட்ஸ் எல்லாம் திருட்டு பண்ணிட்டு நான் பாக்கெட்டில் போயிடுவேன் நைட்டில். அவருக்கு தெரியும் இந்த ராஸ்கல்லிவான் நல்ல வருமானம், இப்போ இவர் இப்படி ப்ராப்ளம் சைல்டுன்னுட்டு. எனக்கு சார் ஃபாதர் என்ன எந்த லெவல் ஃபாதர் சொல்லுங்க சார். ஐ ஃபீல் ஃபிலோசாஃபிக்கலாக பார்த்தா எனக்காக டு டீச் மீ அ லெசன். I think he expired himself. It is the biggest sacrifice a person has to do. எனக்கு I want, this fellow is capable, அவருக்கு I want to teach him a lesson. So let me die. அவர் சூசைட் பண்ணல. I'm telling you, he had a heart attack, இருந்துட்டாரு. But before that, to teach me a lesson, இவர் இப்படியே விட்டு அவர் கிரிமினலாக போயிடுவான். அவருக்கு எப்படி லெசன் ஹவு டு டீச் இம் எ லெசன் அப்படி என்னட்டு அவர் போயிட்டார். எதுக்குன்னா எனக்கு ஹி வாண்டட் மீ டு சீ த பியூட்டி ஆஃப் திஸ் சமுதாயம் பற்றி எப்படி எனக்கு ஹவு டு எஜுகேட் திஸ் பாய் எ மிஸ்chievous ஃபெலோ அண்ட் ஹவு டு டூ தட். ஒன்ஸ் ஹி டைஸ் சமுதாயம் பிகேம் மை ஃபாதர். அவர் ஃபாதர் ஆகிட்டார் எனக்கு. அந்த பியூட்டிக்காக அவர் அப்படி இருந்துட்டார். ஓகே, தட் இஸ் எ பிகர் சாக்ரிஃபைஸ் இன் தி 8 acres சார். 8 acresக்கு பண்ணார், அவர் லைஃபே கொடுத்துட்டாரு. வை? டு டீச் மீ அ லெசன், த பியூட்டி ஆஃப் சமுதாயம், டு டீச் மீ தட். ஹீ டிட் தட். பிகாஸ் ஆஃப் தட் ஐ ஹவ் given 85%. ஸோ மை ஃபாதர் ஹஸ் given his 100%, my 85%. He has given 185%. நான் ஒன்றும் கொடுக்கல சார், நான் ஒன்றும் கொடுக்கல. 185% அவர் கொடுத்தாரு. எங்களுடைய ஏஆர்எஃப்சி டாக்டர் சின்னதுரை சொன்னார், இந்த மாதிரி பெரிய டொனேஷன்லாம் கொடுத்தா மிகப்பெரிய பாராட்டும் கிடைக்கும், அதோட பேட் கமெண்ட்ஸும் வரும். ஸோ உங்களுக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய பாராட்டும் பேட் கமெண்ட்ஸ் என்னங்கிறத சொல்லிட்டு, வாட் இஸ் யுவர் மெசேஜ் டு அவர் ரொட்டேரியன்ஸ் ஆஃப் 3 to 1 சேர்த்து நான் துணை கேள்வியாக கேட்டிருக்காங்க. தேங்க்யூ சார். நீங்கள் எல்லாம் you are all sitting patiently and listening. That is what I want to learn from your district. And I'm not அவள பெரிய ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, அதெல்லாம் கதை தான் ஓடு. So what I have learned is your patience and listening. Sir, my
experience. Rotary is a beautiful organization. இதுக்கு நம்ம சுமதி மேடம் the advocate அவர் சொன்னார், என் மகளுக்கு இந்த குழந்தைகளுக்கு தேசபக்தி, the patriotism about our country ஒரு 10 வாரம் சொன்னார். சார் நாம் பேசுறது கண்ட்ரி பார்டர் கூட இருக்கக்கூடாது சார். வித் டியூ ரெஸ்பெக்ட் யூ, கண்ட்ரி பார்டர் எதுக்கு சார் இருக்கணும்? எந்த சார் டிஃப்ரென்ஸ்? நமக்கும் அமெரிக்கன்ஸுக்கு ஆஃப்ரிக்கன்ஸு 2 காலே இருக்குது, நம்மளுக்கு கூட ஒரு மூளை இருக்குது, எல்லாமே சேம் தானே சார். கண்ட்ரி இஸ் அவுடேட்டட் சார், கண்ட்ரி கான்செப்ட் இஸ் அவுடேட்டட் சார். The only thing which can unite the world, which can connect the world, only thing in this which is alive and kicking today, which is practically a Rotary world, sir. That is the only organization which is trying to survive in this. Sir, இப்போ ட்ரம்ப் என்ன பண்ணுவார் சார்? இருக்கு, he is building, he is dividing the thing, he is building his only America only for Americans. Brazilians should not come and Mexicans should not come. வால் போட்டுடலான்ட்டு. சைனா வால் பெரிய வால் அப்படியே இருக்கு, நம்ம கூட அப்படியே அந்த வீட்டிலே போட்டிருப்போம் நம்ம. I think instead of that we should break walls and make world as one country. There should be world government and each country should become a state. Everybody should enjoy this world. Appadi, why can't we think, sir? Patriotism, if we don't in a proper spirit, it divides the world. That is what we are facing today. We are dividing the world, smaller and smaller and smaller. தேவையில்லை சார். So to achieve this, only Rotary can do. Only Rotary can unite the world. How can Rotary survive without TRF? TRF is like mother's milk. TRF is like mother's milk, sir. And Rotary is surviving on mother's milk. If you cannot support TRF with little money, so don't follow me, I'm a bad boy. 85% கொடுக்க வேணாங்க, 5%, 2%, 1% ஏதோ கொடுங்க சார். TRF becomes strong, Rotary will become strong. If Rotary becomes strong, world will unite, sir. Rotary connects the world. Please, sir, please support this district. I'm only begging. I'll touch everybody's feet. I don't have worry. I'll touch everybody's feet. Whoever supports TRF will support Rotary. Rotary will unite the world, sir. Please. இன்னொன்று சார், இன்னொன்று என்ன இப்படியே சொன்னீங்க, திஸ் ஆல் யூர் ஆல், அது தெரியும் எனக்கு, ரூரல் கிளப் ஜாஸ்தி இருக்கு. பட் யூஆர் தமிழ்நாட்டில் இந்த பூமி இருக்கே அது தங்க மாதிரி, அது குட் சாயில் அது. அண்ட் யூஆர் ஆல் ஹார்ட் ஒர்க்கிங் பீப்புள். தமிழியன்ஸ் ஆர் வெரி வெரி ஹார்ட் ஒர்க்கிங். இது பெல்ட் இருக்கே கேரளா அண்ட் தமிழ்நாடு. நம்ம கர்நாடக நான் கூட சோம்பேறி, நம்ம we are lazy people. ஒரு ஏகேஸ் இல்லை சார் உங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டில். சார் வெரி சேட். நம்ம எல்லாம் இப்படி சேர்த்து சார் ஒரு கிளப்புக்கு ஏகேஸ் ஆகலாம் சார். இப்போ அது ஒரு ஐடியா இருக்குது சார். எல்லாமே சேர்த்து ஒரு கிளப் ஏகேஸ் ஆகலாமே. நியூ ஐடியா கேளுங்க சார், ட்ரை பண்ணுங்க சார். நெக்ஸ்ட் டைம் கூட வருவேன் இஃப் யூ வாண்ட். நம்ம டிஜிஇ சார் இருக்கார் சார், நான் திரும்பி வருவேன். கேரண்டி கொடுப்பீங்களா? கொடுங்களா சார்? நெக்ஸ்ட்டு கான்ஃபரன்ஸில் அவர் கூப்பிட கூட நான் வந்துவிடுவேன். ஓகே, உங்ககிட்ட அங்கே உட்காருவேன், அங்கே கொஸ்டின் கேட்குறேன். சார் நீங்கள் சொன்னீங்க மெயின்டைன் பண்ணு ஏகேஎஸ், என்ன சார்? தப்பு இருந்தான்னு சொல்லுங்கள். வெரி குட். Good afternoon, sir. Good afternoon, I am sir. very glad you have contributed
100 crore. எஸ் What I feel, my experience, let me tell you, then I will ask the audience also. When my DG Navamani asked me for the major donor, I thought it is a $10,000. I felt if I will tell my son, he is a NRI, he can contribute $10,000. I felt. I asked him, we should donate something for the polio. Immediately he said, please donate it. You won't believe, when I asked $10,000 to be $10,000, he had sent me $6 lakh. Consequently, as a retired colonel, so far I contributed 20 lakhs. 10 lakh for Rotary, 10 lakh for my community. I am the Vice President of Serintelevar, Samudayam of Tamil Nadu. What I felt, whenever I had donated, I felt third power, which is not known, had come to us. Now we are going to made a 100 crore project. What I feel, whenever we contributed for the noble cause for the public, we will get directly, indirectly somewhere else. My question is, sir, after you donated 100 crore, I am sure, did you felt I contributed 100 crore somewhere else, that power which is not known, which is a Veda, helped you or not? Please. Second, all the Rotarian, excuse me, you should Rotarian. try to. You can ask later, still the people have to ask. Okay, sir. And you will be Please. given an opportunity. Please don't clarify me, intervene. after donating 100 crore, did you get the income other way which is not expected by you? சார் எனக்கு பசிக்குது, காலமாக சாப்பிடல சரியா. இதுக்கு இதுக்கு பதில் சொல்லணும்னா அது ஃபிலாசபி கிளாஸ் எடுக்கணும். அவருக்கு கூட பசிக்குது பார்ப்போம் பாவம். சார் ஐ பெனிஃபிட்டட் சார். சார் தோஸ் பீப்புள் who are sitting there to listen to me in spite of this so late for lunch, that is a small amount of affection they are showing. World over, sir, I have been respected. Saja, நான் சம்சு சார் மேடையில் வந்தோன்னே ஏகேஎஸ் மெம்பர் ஆக போறாருன்னு நினைச்சேன். Sir, ஒன்று இருக்கு. Sir, you said your son is ready to donate $6 lakhs. Just a suggestion, sir. If you can, yesterday the same thing happened. To become AKS member, if you can touch $2 lakhs in 3 years. 3 years. Sir, what I have asked is, you donated 100 crore. For that, indirectly, you felt that something has come to you, because if you will tell, all the people will definitely motivated and donated to the foundation. Thank you, sir. Saja, you continue, please. You continue. Now, Governor will. So we are coming to the end of the morning session. இந்த கான்ஃபரன்ஸை நடத்தணும்னு நினச்சப்போ நான் முதல்ல இந்த கான்ஃபரன்ஸை இனாகரேட் பண்ணுறதுக்கு சீஃப் கெஸ்ட்டாக கூப்பிடணும்னு நினச்சவர் தான் ரவிசங்கர். என்ன காரணம்னா, இவரை நான் 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பெங்களூரில் மீட் பண்ணேன். அவருக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல எனக்கு. அப்போ அவர் கிளப் பிரசிடெண்ட்டாக எலெக்டாக இருக்கார். என்னோட பேட்ச்மேட் சமீர் ஹரியானி இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ சமீர் ஹரியானி தான் இவரை கூப்பிட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி, பெங்களூர் ஆர்கிட் கிளப்ஸுக்கு இவர் பிரசிடெண்ட் ஆக போகிறாரு, இஸ் கோயிங் டு டூ சம்திங் கிரேட் ஃபார் த ரோட்டரி ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்னு என்கிட்ட சொல்லி இவரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. அப்போ நான் நினச்சேன், ஓகே, ஒரு பிரசிடெண்டானா என்ன, கிரேட்டாக ரோட்டரி ஃபவுண்டேஷனுக்கு ஒரு பிரசிடெண்ட் என்ன செஞ்சுருவார், ஒரு $10,000 கொடுப்பாரா இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஒரு $50,000 கொடுக்கலாம். என் மனசில் $2,50,000 கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பிரசிடெண்ட் இன்ஸ்டலேஷனில் இருப்பாரா அப்படின்னு என்னால் ஊகிக்க முடியலை. இட் டிட் நாட் ரீச் மை மைண்ட்.
But it was very surprising when Ravi took over. This Ravi Shankar promised on his installation day $2 லட்சம் வந்து நான் ரோட்டரி ஃபவுண்டேஷனுக்கு கொடுக்க போகிறேன்னு சொல்லுவார்னு நினச்சேன். 100 கோடி கொடுக்க போகிறேன். அப்போ கூட எனக்கு சந்தேகமாக இருந்தது, எதுவும் தப்பாக சொல்லிட்டாரா, ஆர் யூ வெரி ஷுவர் தட் இட் இஸ் 100 crores கூட நிறைய பேர் அந்த ஆடியன்ஸில் நான் கேட்டாங்கன்னு அப்புறம் நான் கேள்விப்பட்டேன். ஸோ சச் அ கிரேட் மேன். அப்போவே நான் நினச்சேன் நிச்சயமாக, அதாவது நான் பிரசிடெண்ட்டாக இருந்தேன் ரகுநாத் பாஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் கவர்னர் இந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் உள்ளவர் இருக்கும்போது, அந்த வருஷம் அவரோட தீம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்ஸ்பிரேஷன் இஸ் இன்ஃபெக்ஷியஸ். இன்ஸ்பிரேஷன் இஸ் இன்ஃபெக்ஷியஸ். நம்ம எல்லா டாக்டர்லாம் நோய் தான் இன்ஃபெக்ஷன் சொல்லுவோம், ஆனால் இன்ஸ்பிரேஷன் இஸ் ஆல்சோ இன்ஃபெக்ஷன். அது வந்து இட்ஸ் அ ரியல் இன்ஃபெக்ஷன். அது வந்து இட்ஸ் அ குட் இன்ஃபெக்ஷன். நான் ஐ யூஸ் டு டெல் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இன்ஸ்பிரேஷன் ஷுட் கம் டு எவரி ஒன் and it has to come from their teaching teachers, and I have been very proud that I have infected a lot of my students, right? So அதனால் இவர் வந்து நேற்றுக்கு இனாகரேட் பண்ண தான் கூப்பிட்டுருந்தேன், பட் he has some other important engagement, அதனால் இன்னைக்கு வந்தார். என்னோட ஒரே மோட்டிவ் என்ன அப்படின்னா, ஒரு 100 கோடி கொடுத்த ஒரு குட் ஹியூமன் பீயிங், அதாவது பணம் கொடுத்ததுனால மட்டும் ஒரு பெரிய ஹியூமன் பீயிங் ஆயிட முடியாது. யூ ஹாவ் லிசன் டு ஹிஸ் தாட்ஸ். அவரோட உண்மையான எண்ணங்கள் என்ன, ஏன் வந்து அவர் அந்த பணத்தை கொடுத்தாரு, வாட் இன்ஸ்பயர்டு ஹிம்லாம் சொன்னார் இல்லையா, அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் அவர் எங்கே கூட. இந்த சார்ச்சியோடைய பெரிய சக்ஸஸ்ன்னு நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? இவரை விட ஒரு பெரிய சக்ஸஸாக எனக்கு தோணலை. இவரை இன்னைக்கு இந்த மேடையில் நிறுத்தியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா, அதுதான் இந்த சார்ச்சியினுடைய பெரிய சக்ஸஸ். ஐ பவ் மை ஹெட் டு யுவர் பிரசன்ஸ். யா, தட் இஸ் ஒன். அவரை பற்றின ஒரு லாஸ்ட் சின்னதுரை வில்டு. இந்த விஷுவலில் பாருங்கள், இதுதான் இவருடைய லாஸ்ட் ரிக்வஸ்ட் டு த பீப்புள். 100 கோடி கொடுத்தாரு, 85% கொடுத்தாரு. ஒருத்தர் வந்து கேட்டார், ஏன் 100% கொடுக்கல, உங்கள் அப்பா 100% கொடுத்தாருன்னு. அதுக்கெல்லாம் அவர் பதில் சொல்லிட்டார். இந்த லாஸ்ட் ஒன், இது இவரோட கார். இட் இஸ் ரொம்ப அவர் இது எப்படி வச்சுருந்தாருங்கிறத எனக்கு தெரியும். ஐ ஹவ் லிசன் ஃப்ரம் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட். இந்த கார் வந்து அவருடைய கிரேட்டஸ்ட் பொசஷன், த மோஸ்ட் லவபிள் திங்காக வச்சுருந்தார். இந்த 100 கோடி கொடுத்ததுக்கு அப்புறமும் இன்னும் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசை வந்து இந்த காரையும் கொடுத்துருக்காரு. இந்த காருக்கு வந்து நீங்கள் இப்போ இந்த ஆஷனில் பங்கேற்கலாம். இந்த கார் இஸ் ஓப்பன் ஃபார் ஆஷன். இந்த வெப்சைட்டில் போனீங்கன்னா இந்த காருக்கு நீங்கள் பிட் பண்ணலாம். ஐ திங்க் மெனி ரொட்டேரியன்ஸ் இன் அவர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் பிட்டிங். இந்த காருக்கு பிட் பண்ணுங்கள். இந்த காருக்கு ஒரு நல்ல ப்ரைஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ப்ரைஸும் நம்ம ரோட்டரி ஃபவுண்டேஷனுக்காக அவர் டொனேட் பண்ணியிருக்காரு. இட்ஸ் a wonderful gesture. I request everyone to stand up and give him a standing ovation. Sir, last 2 questions. It's like, please go. It's like rapid fire. First question is, you have talked much about Shekhar Mehta's vision and also K. Ravindran's vision. What do you think about these Rotarians? Sir, there seems to be a competition between Dr. Salim and Dr. Abdullah. Sir, what is a very nice question, sir. Shekhar Mehta's vision, he always thinks big. He is the president now. Last night we were together in Mysore. And his vision is only 2 visions. He can think big. One is to make India literate, 100% literate by 2030. 10 years later, 100% literate. Adult literacy, child literacy, complete agano. That is one thing which he is driving through RILM, Rotary India Literacy Mission. Second one is 1.2. Salim sir. Salim sir. Governor sir. Governor sir. Shekhar Mehta's vision is, we had been up, sir, we met in Shekhar Mehta's 60th birthday. That night we met, no sir. That night he became, Shekhar Mehta is a very seasoned Rotarian and a national level, international Rotarian. He's a businessman, no emotions, he's very straightforward, he is good for us. That day he became emotional.
I don't know if you observed. He says, from my childhood, I've been listening 1.2 million, 1.2 million, 1.2 million of Rotarians in the world membership. Since so many years this remained the same thing, I want to double it. All right? What people could not do last 60 years, 70 years, how can he double it? It's an innocent question you ask yourself. How is it possible? He has a very practical approach. I think it is one request he was asking. Every district should see how we can do it. He said, in 3 years, get one. So we all feel Rotarians are heroes. Sir, Herman sir சொன்னாரு. நீங்க சொன்னீங்களே sir, Herman sir. Rotarians are heroes. They are capable of giving, they are capable of caring, they are superior human beings. That means when we are leaders, to get one Rotarian, one person is not a big, he's not asking for money. I am asking for money. RRFC, they are asking for money. But Shekhar Mehta is not asking for money. He'll say, in 3 years, get one Rotarian to join, each Rotarian in the world. So, per year, you should get only 33% of a member. In 3 years, 100%. That you do, it becomes 2.4 million. Then from 223 countries, it will become 300, 400 countries in the world. That is the way to go grow. Please support Shekhar Mehta's dream. He is the son of our son. Please see that every Rotarian get one more Rotarian to double the amount. It is possible, sir. One, sir, K.R. Ravindran, sir, he is your son of India, son-in-law of Sri Lanka. He is one who has taken our Rotary to a world level. He has taken Tamil Nadu to world level. You need to support him because July onwards, he is the chairman for TRF. You have to support, he is your son, sir. You have to support him. Again, I'll come for that purpose. And you all need to. These two are missionaries who can change the world. Please support. By supporting them, you are changing the world, sir. Final question, only 1 minute allowed. It's a controversial question. If you want, you can answer. Otherwise, you can skip. So there's nothing, I got nothing to hide, including my income tax returns, PAN card, nothing is left for me to hide. Ask sir anything. Okay. What do you think about CAA? Sir, I think there are two things. One is Dr. Salim sir said, when I said I cannot come for this conference, I'm really tied up because last night I came home at 1 o'clock. 3 o'clock again I had to catch a flight to come to Trivandrum. He said, on one, we have a peace mission from Kanyakumari to Wagah border, you must have heard, rally, Lahore to Wagah border, exchange Rotary wheels on white flags and build two monuments, one in Kanyakumari, one in Wagah border, and Lahore, one more in Wagah border, to make it into a peace movement. It should remain forever. We'll have debates and literature and amphitheater to promote peace in the world. So that was our idea. So because of some development between Pakistan and India, we could not do it. But the dream has remained. Amritsar DG-elect, Davinder Singh, he has promised to get us the place to build the Wagah border at that. Kanyakumari was pending. We have been asking. Dr. Salim sir came, said, sir, if you come to conference, I'll see that you get the place to build a peace tower in Kanyakumari. Is the promise still there, sir? See, we have planned for a district seminar on peace on January 26 for the first time in this district. Yes, sir. Yeah, and I have motivated a couple of people to explore the possibility, and I'm very sure that we will be able to succeed. Sir, in where I have gone, I commit. Dr. Shekhar does that only. You dream big, commit big, resource will come. If your intentions are good, nature will conspire. Certainly. So if your intention is to do it, it will happen, sir. Certainly. They're all with you. Sure. Yeah. About CAA and CAB,
and that civil citizen registration, all that. This is all confusing. But the purpose and the act is really good. I'm not politician. So it is very like a simple question, like an auditor. They want account of how many people are living in this country. It is like a family, sir. If I ask my wife, how many people are there, how much do you want to cook, how much groceries we need, I should know how many people in the family. Then only I can see how much to earn, how much vegetables, how much fish, how much mutton, how much chicken, how much school fees, everything. How much should I build 2-bedroom house or 10-bedroom house, depending on the number of people. If I ask my wife how many people are there, she is the home minister. She'll say, I don't know, 20, 10 people, 100 people, I don't know. How can I even plan for the family? A country is also like a family, sir. To know how much agriculture should be done, how many roads to build, how much to provide for the education, how much to provide for the health, everything, you should know how many people are there. 90% CAA is very good, 10% is very bad, which is taking away even 90% is bringing religion into it. There is no way the religion should come in this. Only accountability, like an auditor, accounts how many people are there, it's very good. CAA is meant for that. Hope the central ministers, they realize their folly, take away the religion part and bring this act, which is very good for us. ஓகே தேங்க்யூ சார். இப்போ இன்றைக்கு கடந்த 3-4 ஆண்டுகளாக ஆண்டுதோறும் $10,000 ரோட்டரி ஃபவுண்டேஷனுக்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கின்ற ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் திருநெல்வேலி சென்ட்ரலின் ஆணிவேராக இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த சார்சி மாநாட்டிற்கும் வெகு அதிகமாக அவருடைய உதவிக்கரங்களை நீட்டியிருக்கின்ற எனது அருமை மயில் அண்ணாச்சி அவர்களை மேடைக்கு வந்து இந்த ஆண்டு கொடுக்கின்ற $10,000 செக்கை ரவிசங்கர் அவர்களிடம் வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அத்தோடு ரவிசங்கர்ஜியோட ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு இங்கே யாராவது நினச்சிங்கன்னா ஒரு $10,000 கொடுக்க தயாராக இருந்தீங்கன்னா அந்த மேடைக்கு வரலாம். $10,000. ஏன்னா ஹீஸ் a 100 crore மேன். அவரை போய் நீங்கள் ஒரு $1,000 $500 கொடுக்குறதுக்காக வர்றது ரொம்ப மரியாதை குறைவாக நினைக்கிறேன். இஃப் எனி ஒன் கமிட்ஸ் as a major donor this year by paying $10,000, you are welcome onto the stage. Please come. சார் நான் கார் பற்றி நான் சொன்னேன் சார், ஆக்ஷனுக்கு இருக்கேன். இப்போ சார் ரவிசங்கர் ஆக்ஷன் போயிட்டார். It's for a good cause, for the creation of, action is option, of course. இல்லை அவர் சொன்னார் இல்லையா, ரோட்டரியில் எப்போவும் சொல்லுவாங்க TRF is the engine which pulls the Rotary International. அதுக்கு இன்னைக்கு ஒரு புது நல்ல டெஃபினிஷன் கொடுத்தாரு. It has gone as a mother's milk. It is something really sacred. Mother's milk, there is no substitute for mother's milk. There is a substitute for a rotary engine, but there cannot be a substitute for a mother's milk. And that is the greatness and the height of Rotary, which Ravi Shankar ji has taken. We bow our head to you, sir, for the wonderful support you give all over the world in creating the Rotary Foundation, a greater and greater and greater one. Thank you for your presence. நினைவு பரிசு வழங்கும்படி ரொட்டேரியன் முகமது மூசா, ரொட்டேரியன் சரவணன் அண்ட் ரொட்டேரியன் செந்தில்குமார் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கின்றோம்.
இவ்வளோ பெரிய டிஸ்ட்ரிக்டில் ஒரு ஏகேஎஸ் மெம்பர் கூட இல்லை சார். இப்போது எனக்கு வெக்க ஆகும். நீ எப்போனா anybody becomes a AKS, is a commitment promise from my side. I'll come to their house, I'll collect the piece, feed, and take a photograph, publish in the newspaper, sir. This is my promise. Salim sir, you can take it from me. I'll come personally to anybody. I'll come to their house and touch their feet. Thank you. நினைப்பரிசு வழங்கும்படி முகமது மூசா, சரவணன், ரொட்டேன் சரவணன் அண்ட் ரொட்டேன் செந்தில்குமார் அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como nos tiene. Hago música que entre... Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. பார்க்கத்தானே போற இந்த காளியோட ஆட்டத்தை. DJ Hari. Hari. That was really a heart-touching session. Now let's have a lucky draw. Lucky. So no lucky draw we'll have after the lunch. So the afternoon session will commence at 3 p.m. No lucky draw, please. So we break for lunch. நம்ம 3 மணிக்கு லியோனியோடைய செஷனோட ஆஃப்டர்நூன் செஷனை ஆரம்பிக்கிறோம். அனைவரும் 3 மணிக்கு முன்பாக வந்து அரங்கத்தில் இருக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.